Good morning, all. So, in the previous session, we have learned about how to create an autocomplete text view and how to fill the adapter. What is an adapter class? How does it work? How can we input the array that we want to show inside the autocomplete text view, etc. See, similar to that, I already told you that spinner class is something that is very, very similar to it. And so we are today going to see about the spinner class. Spinner class is something that you use as a drop down, right? So what are we going to see is, see, as you can see here, uh, I have put just a spinner. I have just added this spinner below the autocomplete text view. ગઈકાલનું મારું જે વ્યૂ હતું એનું એ જ વ્યૂ છે, એની અંદર મેં સિમ્પલી એક ખાલી સ્પિનરને એડ કરી દીધું છે. ને અગેન સ્પિનરનું વિડ્થ આપણે આપીએ છીએ, હાઇટ આપીએ છીએ, આઈડી મેં આપ્યું છે. બાકી એના સિવાય બીજી ડિઝાઇનિંગ રિલેટેડ અમુક પ્રોપર્ટીઝ આપી છે, માર્જિન, ટોપ, બોટમ, કન્સ્ટ્રેન લેઆઉટની અંદર કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ આપેલા છે. એ બધી વસ્તુઓ આપેલી છે, એટલે એ તમે તમારી રીતે જે ડિઝાઇન કરતા હોય એ રીતે જોઈ લેવાનું. બટ હિયર વી આર પર્ટિક્યુલરલી ટોકિંગ અબાઉટ સ્પિનર એન્ડ ધ થ્રી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ જે તમને ખબર છે કે આપણે આપવી પડે, ધોઝ આર the layout width, the layout height, and the ID, right? So this is how I'm going to add a spinner. Spinner class જ છે, એટલે spinner classમાં અહીંયા સિમ્પલી મેં XML ની અંદર ઓબ્જેક્ટ એડ કરી દીધો. નાવ મૂવિંગ ઓન ટુ ધી જાવા. જાવાની અંદર અગેન આપણે જેમ ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ વ્યૂને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું હતું એ જ રીતે અહીંયા આગળ શું કરશું તો કે સ્પિનર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવશું અને સ્પિનર ક્લાસના ઓબ્જેક્ટને ઇનિશિયલાઇઝ કરશું યુઝિંગ ધી ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી મેથડ, રાઈટ? See, here I'm creating the object of a spinner class spin spin, and then I'm using the find view by id and I'm passing the id that I've already allocated in my XML file. Here I have passed the id as spinner, so I'm relating it over here using the r.id.ids function. Okay, now the another main thing, the changes that I have made are from here. Now what do I do is, now because this is a spinner and again I am going to add an array adapter to it, what do I do is I create the class of an array adapter. Say for example, here I am creating the object of array adapter double a, and then I am initializing it using the new keyword, right? Array adapter AA is equal to new array adapter, and inside that I'm passing three arguments. Again the same three arguments. From where am I calling the class, what kind of a view do I want for that particular drop down, and what data do I want to show. Now as you can see here, I'm passing some data called country over here, and so for that I have created a string array over here. See, this is the string array country, and inside this I am passing the name of the different countries that I want to show over here, right? You can add as many objects you want as you want, similarly to the way you initialize the array in your Java class. So this is the same thing. So I have created an array called country of having the five members in it, right? હવે બીજી વસ્તુ શું જોવાની તો કે જેમ આપણે એરે એડેપ્ટર ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ વ્યૂ માટે જનરેટ કર્યો હતો એ જ રીતે મેં અહીંયા આગળ એરે એડેપ્ટરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો ને એને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો અને સેમ જ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પાસ કરી છે કે સૌથી પહેલું છે મારું કન્ટેક્સ કે જે ક્લાસમાંથી હું એને કોલ કરું છું એનું નામ. બીજી વસ્તુ જે છે દેટ ઇઝ ધી layout મારે કેવું રાખવું છે. See, again I am using the default layouts that I get from Android, so I'm using android.r.layout.simple spinner item. અને એની અંદર મારે શું ડેટા દેખાડો તો કે આ જે કન્ટ્રીનું લિસ્ટ બનાવેલું છે, જે એરે બનાવ્યો છે એ મારે દેખાડો. અને સિમ્પલી થર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટમાં પાસ કરી દીધું કન્ટ્રી. હવે શું કરવાનું છે તો કે હવે જે છે એ છે જેમ આપણે ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ વ્યૂની અંદર આપણે પાસ અમુક સેટિંગ્સ સેટ કરી શકતા હતા, લાઈક કે કેટલા કેરેક્ટર્સની પછી નીચે લિસ્ટ શો કરવું, એ જ રીતે ડ્રોપડાઉન માટે પણ અથવા સ્પિનર માટે પણ અલગ અલગ વસ્તુઓ યુ કેન શો. તો એના માટેનું એક છે સેટ ધી ડ્રોપડાઉન વ્યૂ રિસોર્સ, મતલબ કે ડ્રોપડાઉન જ્યારે ડિસ્પ્લે થાય છે તો ત્યારે તમારે કદાચ કોઈ અલગ રીતનું વ્યૂ રાખો તો રાખી શકાય. અગેન ધીસ ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે તમે આ લાઈન લખો, નહીં લખશો તો પણ બધી વસ્તુઓ ચાલવાની છે. ઇટ ઇઝ ફોર ધી ડિઝાઇનિંગ પર્પઝ. ને જેમ મેં તમને ગઈકાલે દેખાડ્યું હતું કે ભાઈ શું કહેવાય ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ માટે પણ જેટલા અવેલેબલ છે ડિઝાઇનિંગ માટેના, એ જ રીતે આના માટે પણ અવેલેબલ છે. સી અહીંયા આગળ હું તમને દેખાડું. હું અહીંયા આગળ android.r.layout ને ડોટ એની પછી જ્યારે કંટ્રોલ સ્પેસ ઉપર ક્લિક કરીશ ને તો ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ
things that you can see, like આટલા બધા છે સિમ્પલ સ્પિનર ડાઉન સ્પિનર ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ, સિલેક્ટ ડાયલોગ આઇટમ, સિલેક્ટ ડાયલોગ મલ્ટિપલ ચોઇસ, સિંગલ ચોઇસ. મેં તમને જેમ ગઈકાલે દેખાડ્યા હતા સિમિલરલી એન્ડ્રોઈડના જે બાય ડિફોલ્ટ ટેમ્પલેટ્સ આપણે જે કહીએ ફોર ધી સ્પિનર, એ બધા અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે, અને એમાંથી તમને જે બી સિલેક્ટ કરવું હોય તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. ને અગેન એક મેઇન લાઈન, સી તમે એડેપ્ટરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવી દીધો, એની અંદર બધી વેલ્યુ પાસ કરી દીધી, એને ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધું, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. પણ જ્યાં સુધી તમે આવું ન લખો ને કે સ્પિનર ડોટ સેટ એડેપ્ટર, અથવા તમે જે પણ વસ્તુમાં એડેપ્ટરને સેટ કરવા માંગતા હો એ લાઈન તમે નહીં લખશો તો ત્યાં સુધી એ વસ્તુ ત્યાં આગળ ડિસ્પ્લે નહીં થાય. લાઈક તમે લોકો રન કરશો તો તમને દેખાશે ખરી, પણ એમાં કોઈ ડેટા નહીં દેખાય, બિકોઝ સેટ એડેપ્ટર કરીએ છીએ આપણે, એટલે આપણે ત્યાં આગળ શું કહીએ છીએ કે મેં એડેપ્ટરની અંદર જેટલી બી વસ્તુઓ પાસ કરી છે એઝ માય આર્ગ્યુમેન્ટ, એ બધી જ વસ્તુઓને મારે સ્પિનરમાં શો કરવી છે એવું હું કહું છું. એટલા માટે સેટ એડેપ્ટર પાસ કરવું જરૂરી છે. અહીંયા આગળ મેં શું કરી દીધું, સ્પિનર ડોટ સેટ એડેપ્ટર, અને એની અંદર એરે એડેપ્ટરનો જે ઓબ્જેક્ટ હતો એ ઓબ્જેક્ટ મેં અહીંયા આગળ પાસ કરી દીધો. ક્લિયર બધાને અહીંયા સુધીની વસ્તુ? સી અહીંયા સુધીનું હતું ને જેટલું, એ બધું સાવ સેમ છે. જેમ ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટની અંદર થાય એ જ રીતે સ્પિનરની અંદર થાય. ક્લિયર અહીંયા સુધીનું બધાને? યસ ઓર નો? ઓકે. સી તો એટલી વસ્તુ થઈ, એનાથી ખાલી શું થશે તો કે જે સ્પિનર છે એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો ને એટલે તમને આઉટપુટમાં વેલ્યુઝ ડિસ્પ્લે થશે. લેટ મી શો યુ. સી ધીસ ઇઝ માય ઇમ્યુલેટર, અને એની અંદર મેં હમણાં રન કર્યું તો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એન આઉટપુટ કંઈક દેખાય છે. આપણું જે ગઈકાલ વાળું ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ હતું એ તો છે જ, પણ એની નીચે આવી રીતનું એક એડ થઈ ગયું. હવે હું જ્યારે આની પર ક્લિક કરીશ ને એટલે તમને આ નીચે જો ડ્રોપ ડાઉન દેખાણું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્પિનર, એન્ડ આવી રીતે તમે કોઈક એક એરે એડેપ્ટર બનાવી અને એની અંદર ડેટા પાસ કરીને કોઈ સ્પિનરને ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકો. પણ હવે મેં જે સિલેક્ટ કર્યું, ફોર એક્ઝામ્પલ મેં ચાઇના સિલેક્ટ કર્યું તો અહીંયા આગળ ચાઇના આવી ગયું, તો મેં જે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી છે એ કઈ છે, તો એના માટે જે વસ્તુ આવશે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી લિસનર. મતલબ કે જેમ આપણે બટનના લિસનર્સ યુઝ કરીએ છીએ કે ભાઈ બટનની ઉપર ક્લિક કરીએ તો એની પછી શું પ્રોસેસ કરાવી છે એવું આપણે મેન્શન કરીએ છીએ, એ જ રીતે આપણે સ્પિનર માટે પણ કહેવું પડે કે સ્પિનરના કોઈ જે પણ એલિમેન્ટ ઉપર આપણે ક્લિક કર્યું, વોટ નેક્સ્ટ, મતલબ કે એ ડેટાને આપણે ક્યાંક યુઝ તો કરવાના છીએ ને. લાઈક અહીંયા આગળ કન્ટ્રીનું મેં લિસ્ટ દેખાડ્યું, પછી કયું કન્ટ્રી, એ ડેટાનો મારે યુઝ કરીને ક્યાંક આગળ સેન્ડ કરવું હશે, યા ફિર આગળ ક્યાંક સ્ટોર કરવું પડશે, ક્યાં ડેટાબેઝમાં નાખીશ, કાં પછી હું વેબ સર્વિસ યુઝ કરીને એને ક્યાંક સર્વર ઉપર એને ચડાવતી હોઈશ, એવું કંઈક તો કરતી હોઈશ. તો શું વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી એ ગેટ કરવા માટે મારે અહીંયા આગળ એના લિસનર જોશે. તો જેમ આપણે બટનની માટે યુઝ કરીએ છીએ ઓન ક્લિક લિસનર, એ જ રીતે સ્પિનર માટે મારી પાસે છે ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર. સી આપણે અત્યાર સુધી શું કરતા હતા તો કે બટનનો ઓબ્જેક્ટ ડોટ સેટ ઓન આઇટમ ક્લિક લિસનર એમ લખતા હતા, એટલે ડાયરેક્ટલી ત્યાં આગળ જ ઓન ક્લિક વાળી તમને મેથડ જે હતી એ ઓવરરાઈડ થઈ જતી હતી, રાઈટ? હવે અહીંયા આગળ હું તમને જે દેખાડું છું ધીસ ઇઝ ધ અનધર મેથડ કે જેનો યુઝ કરીને આપણે કોઈ પણ લિસનરને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી શકીએ. એટલે કે મેં તમને કીધું હતું કે તમે જેટલા બી લિસનર્સની આપણે વાત કરીએ છીએ એન્ડ્રોઈડની અંદર, રાઈટ, એ બધા જ લિસનર જે છે એ બધા ઇન્ટરફેસીસ હશે, રાઈટ? તો જેમ આપણે ઇન્ટરફેસને આવી રીતે લખીએ છીએ કે ભાઈ ડોટ કરીને સેટ ઓન આઇટમ ક્લિક લિસનર, એની બદલે બિકોઝ ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટરફેસ હું એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ કરી શકું. તો અહીંયા આગળ મેં શું કર્યું છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ શું ઇમ્પ્લિમેન્ટ તો કે એડેપ્ટર વ્યૂનું ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર મારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે. હવે જો ફોર એક્ઝામ્પલ હું જ્યારે એટલું લખીશ ને, એક મિનિટ આટલું કમેન્ટ કરી નાખો એટલે તમને ખબર પડે કે શું થશે. તો મેં ખાલી એટલું લખ્યું ને કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ ધી એડેપ્ટર વ્યૂ ડોટ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર, તો એનાથી શું થશે તો કે અહીંયા આગળ મને એક એરર દેખાડે છે, રાઈટ? હું જો હવે એરર ઉપર ક્લિક કરીશ તો એ મને ઓપ્શન આપશે કે યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધી મેથડ્સ. આપણે જેમ વાત કરીએ છીએ કે પણ તમે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો યુઝ કરતા હો અને એની અમુક જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ્સ ડિફાઇન થઈ હોય તો એને તમારે તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે, રાઈટ? તો બિકોઝ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર જે ક્લાસ છે એ ક્લાસની અંદર અમુક એવી મેથડ્સ ડિફાઇન થયેલી છે જેને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે. તો આપણે સિમ્પલી જઈને શું કરવાનું, અહીંયા આગળ ઇમ્પ્લિમેન્ટ મેથડ્સ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે એ બાય ડિફોલ્ટ તમને બે મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપશે. કઈ બે? તો કે ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ, અને આ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ, અને બીજી છે ઓન નથિંગ સિલેક્ટેડ.
એટલે એની ઉપરથી તમને ખબર પડશે કે ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડની અંદર તમને મળશે વેલ્યુ. શેની વેલ્યુ મળશે? તો કે જે વેલ્યુ યુઝરે સિલેક્ટ કરી એ વેલ્યુ ગેટ કરાવવા માટેની આ મેથડ છે, રાઈટ? હવે આટલું તમે લખ્યું એનાથી લિસનર ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં થઈ જશે. હજી એક લાઈન તમારે વધારે લખવી પડશે. કઈ લાઈન? તો કે આ ઈ જે લિસનર છે મારું ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર, ઈ મારે કેના માટે મેં લખેલું છે? તો કે સ્પિનર માટે લખેલું છે. તો મારો જે સ્પિનરનો ઓબ્જેક્ટ છે SPIN સ્પિન, એની સાથે મારે લખવી પડશે ડોટ સેટ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર. અને એની અંદર મેં અહીંયા આગળ પાસ કરી દીધું ધીસ. કેમ? બીકોઝ મારો આ જે ક્લાસ છે એ આ લિસનરને ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે જ છે, તો મારે ઈ જ લિસનર અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવડાવવું છે, એટલે અહીંયા આગળ મેં પાસ કરી દીધું ધીસ. ખબર પડી કે ન ખબર પડી? સી હું આવું કહેવા માંગુ છું, ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યાર સુધી આપણે જે કરીએ છીએ ને એમાં આવી રીતે લખીએ છીએ. જોતા જજો બધા, અને જો ડાઉટ આવે તો પછી મને કહેજો. આપણે કેવી રીતે લખીએ છીએ? આવી રીતે લખીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શું કરતા કે જે પણ ક્લાસનું આપણે લિસનર લખવું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ મારે સ્પિનરનું લખવું છે, તો સ્પિનરનો ઓબ્જેક્ટ ડોટ સેટ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર, અને એની અંદર આપણે આવું પાસ કરતા હતા ન્યૂ વ્યૂ ડોટ ઓન આઇટમ, બરોબર? આવી રીતે. તો એ શું કરતું હતું? આવી રીતે આપણને આપતું હતું કે બટનની અંદર જ આપણે લખતા હતા બટન ડોટ સેટ ઓન આઇટમ, અરે બટન ડોટ ઓન ક્લિક સેટ ઓન ક્લિક લિસનર, એટલે આવી રીતના તમને અહીંયા આગળ ઓન ક્લિક આપી દેતું હતું. આ એક મેથડ છે લખવાની. એ જ વસ્તુ તમારે બીજી રીતે લખવી હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય એવું હું તમને સમજાવી રહી છું અત્યારના. તમારે શું કરવાનું? સિમ્પલી જઈને તમારો જે મેઇન ક્લાસ હોય, એટલે આપણો જે મેઇન ક્લાસ કયો છે? તો કે મારા મેઇન ક્લાસનું નામ લર્નિંગ લેઆઉટ છે, જે એક્સટેન્ડ કરે છે આ પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટીને. પણ મેં સાથે સાથે શું કરી દીધું? તો કે મારે જે લિસનર યુઝ કરવું છે એને મેં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દીધું. ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ એડેપ્ટર વ્યૂ ડોટ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર. હું આટલું લખીશ એટલે એ મને સજેશન આપશે કે તમારે બે મેથડને અથવા જેટલી બી મેથડ છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી જરૂરી છે. એટલે હું શું કરીશ કે ભાઈ કરી દો ઇમ્પ્લિમેન્ટ, એટલે મને બાય ડિફોલ્ટ આ બે મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપશે. ઈ આટલું ખાલી બ્લેન્ક જ આપશે. હવે એની અંદર મારે શું કરવું છે? તો ઈ મારો કોડ આની અંદર આવશે કે ઓન આઇટમ સિલેક્ટ થાય ત્યારે મારે શું કરવું છે, અને ઓન નથિંગ સિલેક્ટ થાય ત્યારે મારે શું કરવું. હવે અહીંયા આગળ મેં સિમ્પલી શું કર્યું છે? તો કે જ્યારે ઓન આઇટમ સિલેક્ટ કરીશ હું, ત્યારે મારે શું કરવું? તો કે સિમ્પલી એક ટોસ્ટ દેખાડો. ટોસ્ટ એટલે શું હોય? તો કે એક સિમ્પલ નીચે નાનું એવું દેખાડે મેસેજ જેવું, જે બહુ શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડ માટે દેખાડે, કે જેના ઉપરથી ખબર પડે કે ભાઈ ઓકે આવું થયું. હું તમને હમણાં રન કરીને દેખાડું ત્યારે ફરી વાર સમજાવું. અને અગેન આ એક વસ્તુ શીખી લો કે ટોસ્ટ લખવાની મેથડ કેવી રીતના છે. તો કે ટોસ્ટ સીધો ક્લાસની મેથડ જ યુઝ કરવાની હોય. સી આની અંદર ઓબ્જેક્ટ નથી બનાવવાનો આપણે ક્લાસનો. તો શું કર્યું? ટોસ્ટ ડોટ મેક ટેક્સ્ટ. મેક ટેક્સ્ટ મેથડ છે. તમે સિમ્પલી ટોસ્ટ ડોટ એમ કરશો ને એટલે એ તમને બાય ડિફોલ્ટ મેથડ દેખાડશે. બે મેથડ દેખાડશે. આપણે છે ને કોઈ પણ એક લઈ લેવાની, ને એની અંદર કઈ રીતનો ડેટા, શું ડેટા આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ શું પાસ કરવાનું હું સમજાવું એટલે તમને ખબર પડશે કે કઈ મેથડ લેવાની, બરોબર? આપણે લઈ લીધી સપોઝ મેક ટેક્સ્ટ. બેયનું નામ તો મેક ટેક્સ્ટ જ છે, તો એનો મતલબ શું કે એની અંદર ખાલી તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરો છો એની ઉપરથી ફેર પડે, બરોબર? હવે અગેન આની અંદર સૌથી પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ આવશે મારી કે હું કયા ક્લાસમાં છે, એટલે કે રેફરન્સ ઓફ ધી એક્ટિવિટી, કઈ ક્લાસમાં છે. સી કોઈ પણ જગ્યાએ એન્ડ્રોઈડની અંદર તમે જે પણ વસ્તુ ડિસ્પ્લે કરાવો છો ને એ દરેક જગ્યાએ એ વસ્તુનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખરું કે તમે કઈ શું કહેવાય, કઈ જગ્યાએથી, મતલબ કે શું રેફરન્સ પાસ કરવાના છો એની વાત છે, બરોબર? રાઈટ અબ્બાસ, સ્ટેટિક મેથડ છે આ. ટોસ્ટ ક્લાસની સ્ટેટિક મેથડ છે મેક ટેક્સ્ટ, એટલા માટે ડાયરેક્ટલી આપણે ક્લાસ ડોટ કરીને યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેટલી બી સ્ટેટિક મેથડ તમે ડિફાઇન કરશો એ ડાયરેક્ટલી આવી રીતે યુઝ કરી શકાય, એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાની રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય એટલા માટે. અહીંયા આગળ સૌથી પહેલું મેં પાસ કરી દીધું રેફરન્સ. હવે તમે એવું કહેશો કે રેફરન્સમાં આપણે અત્યાર સુધી તો ક્લાસનું નામ ડોટ ધીસ અથવા ડોટ ધીસ એવી રીતના પાસ કરતા હતા. અહીંયા આગળ કંઈક અલગ લખેલું છે કે ગેટ એપ્લિકેશન કન્ટેક્ટ. અગેન this is another method to pass the reference of a particular class or from wherever you are calling that particular object, બરોબર? ગેટ એપ્લિકેશન કન્ટેક્ટ થી શું થશે કે તમારી જે એપ્લિકેશન છે એનો કન્ટેક્ટ એટલે કે એનો રેફરન્સ હશે એ ગેટ થશે. એટલે સિમ્પલી એક મેથડ જ છે કે
ચલો ક્યાં સુધી સાંભળ્યું હતું તમે લોકોએ? લિસનર કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી ખબર પડી ગઈ હતી કે નહોતી ખબર પડી? ઓકે, તો આપણે વાત કરતા હતા કે એની બે મેથડ ઓવરરાઇડેડ મેથડ આપણને અહીંયા આગળ મળે છે. ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ અને ઓન નથિંગ સિલેક્ટેડ. અને ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડમાં મારે સિમ્પલી ખાલી દેખાડવું છે કે યુઝરે કઈ વેલ્યુને સિલેક્ટ કરી. એના માટે આપણે ટોસ્ટ લખતા હતા. ટોસ્ટની મેથડ છે ડોટ મેક ટેક્સ્ટ અને એની અંદર આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવાના છે, જેમાં પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ હશે રેફરન્સ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ. અને રેફરન્સ માટે મેં તમને એવું કીધું કે દેર આર વેરિયસ મેથડ્સ. પહેલી મેથડ છે ક્લાસનું નામ ડોટ ધીસ, બીજી મેથડ છે ખાલી ધીસ, અને ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ મેથડ કે જેનાથી પણ તમે કરી શકો. અગેન ધીસ ઇઝ અ મેથડ એટલા માટે આપણે સિમ્પલ બ્રેકેટ યુઝ કરીએ છીએ, ગેટ એપ્લિકેશન કન્ટેક્ટ. સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ જે હું પાસ કરીશ એ હશે મારે જે વેલ્યુ યુઝરને દેખાડવી છે. મેક ટેક્સ્ટ મેથડ માટે સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ હશે. હવે સ્ટ્રિંગ વેલ્યુમાં મારે શું દેખાડવું છે તો કે યુઝરે સ્પિનરમાંથી જે પણ વેલ્યુને સિલેક્ટ કરી એને મારે દેખાડવી છે. યુઝરે કઈ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી ક્યાંથી ખબર પડશે તો કે આપણે સ્પિનરમાં કઈ વેલ્યુ ફિલ કરી તો કે સ્પિનરમાં તો આપણે આ જે એરે છે એ એરે ફિલ કરાવ્યો છે. આપણે શું કર્યું તો કે ઈ એરે ની અંદરથી જ આપણને વેલ્યુ મળવાની છે. કઈ વેલ્યુ તો કે ઓન આઈટમ સિલેક્ટેડ ની અંદર આપણને મળે છે થર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ જેનું નામ છે પોઝિશન. પોઝિશન નો મતલબ શું થશે તો કે તમે જે ડેટા ફિલ કરો છો સ્પિનરની અંદર એમાંથી તમે જે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી એની પોઝિશન આપશે. હવે એક વસ્તુ સમજો કે તમે એડેપ્ટ સ્પિનરની અંદર એરે ફિલ કરાવવાના છો તો જેમ એરે નો ઇન્ડેક્સ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય એ જ રીતે સ્પિનર ની અંદર ફિલ થયેલી વેલ્યુ પણ ઇન્ડેક્સ 0 થી સ્ટાર્ટ થશે. બરોબર, એટલે તમે જે પણ વેલ્યુને સિલેક્ટ કરશો એની તમને ઈ પોઝિશન આપશે, આઈડી આપશે, કયું વ્યૂ છે ઈ આપશે. વ્યૂ મતલબ કે કયો ઓબ્જેક્ટ, એટલે તમને અહીં આગળ સિમ્પલી સ્પિનર નું જ નામ આપવાના છે. અને આ છે ઈ એડેપ્ટર વ્યૂ. આ જે તમને 4 વેલ્યુ રિટર્ન થાય ને એમાંથી મોસ્ટલી તમારે થર્ડ અને ફોર્થ જે વેલ્યુ છે એ જ યુઝ કરવાની હશે. સી અહીંયા આગળ તો નામ પોઝિશન મેં રાખ્યું છે. હવે સપોઝ અહીંયા આગળ ઇન્ટીજર આઈ એવું લખ્યું હોય તો તમને કેમ ખબર પડે કે કયું વેલ્યુ આપણે લેવાની છે? તો હંમેશા યાદ રાખજો કે જે થર્ડ વેલ્યુ હશે એ તમારી પોઝિશન રિટર્ન કરતું હશે. એટલે ઇન્ટીજર વેલ્યુ જેનો ડેટા ટાઈપ ઇન્ટીજર હશે એ તમારી પોઝિશન રિટર્ન કરતું હશે. એટલે અહીંયા આગળ મેં શું કર્યું તો કે મારો જે એરે હતો એ એરે ના અંદર પાસ કરી દીધી પોઝિશન જે મને આ મેથડ રિટર્ન કરે છે. એટલે મને શું થઈ ગયું કે એરેની આ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન વેલ્યુ સમજો. ફરી વખત હું શું કહેવા માંગુ છું, ઇન્ટીજર પોઝિશન જે છે એ શું રિટર્ન કરશે તો કે યુઝરે જે ડ્રોપડાઉન માંથી જે પણ વેલ્યુને સિલેક્ટ કરી એની પોઝિશન. હવે યુઝરે શું સિલેક્ટ કર્યું ઈ મારે જોવે છે તો ઈ મને ક્યાંથી મળશે તો કે ઈ જ પોઝિશન મારી એરેમાં ઈ જ પોઝિશન હશે. તો આપણે કેમ એરેમાંથી વેલ્યુ કાઢીએ તો કેવી રીતે લખીએ કે એરે ઇન્ડેક્સ ઓફ એની અંદર આપણે ઇન્ડેક્સ પાસ કરી દઈએ ને કે આપણે કઈ વેલ્યુ જોઈએ તો એની અંદર મેં પાસ કરી દીધી આ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન. અને ટોસ્ટ માટે ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ આવશે કે મારે ટોસ્ટ કેટલો ટાઈમ માટે દેખાડવો છે. તો એના માટે બે મેથડ છે, લેન્થ લોંગ અને લેન્થ શોર્ટ. તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો. એનાથી કોઈ મતલબ ફેર ખાલી એટલો પડે કે કેટલો ટાઈમ તમારો ટોસ્ટ દેખાડે છે. અને ત્રીજી વસ્તુ અને જે લાસ્ટ વસ્તુ છે કે ટોસ્ટ નું શો કરવા માટેની મેથડ છે ડોટ શો. ઘણી બધી વખત એવું થશે કે તમે આ ડોટ શો લખવાનું ભૂલી જાવ ને પછી એમ થાય કે કેમ ટોસ્ટ નથી આવતો. આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે ડોટ શો મેથડ લખશો તો જ ટોસ્ટ આવશે. રાઈટ. હવે એક વખત હું તમને પહેલા આનું આઉટપુટ દેખાડી દઉં પછી હું તમને દેખાડું પોઝિશન ની અંદર શું વેલ્યુ આવે છે અને આઈડી ની અંદર શું વેલ્યુ આવે છે. સી અત્યારના તમને જે દેખાય છે ને સ્ક્રીન ઉપર આ મારું સ્પિનર છે. બરોબર, હવે છે ને અહીંયા આગળ આ પોઝિશન જે છે ને નીચેની ત્યાં આગળ ખાસ જોજો. ત્યાં આગળ છે ને કોઈક વસ્તુ દેખાશે તમને, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટોસ્ટ. અને જે તમે સિલેક્ટ કરશો ને ત્યાં દેખાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં અહીંથી જેપાન સિલેક્ટ કર્યું તો જો આ રહ્યું, ધીસ ઇઝ ધ ટોસ્ટ. આને કહેવાય ટોસ્ટ કે જે તમને ડિસ્પ્લે કરે કે તમે આ વસ્તુ સિલેક્ટ કરી છે. સી અગેન હું જઈને સપોઝ યુએસએ સિલેક્ટ કરું છું
અહીંયા આગળ આવી જાય છે યુએસએ. અગેન હું આમાંથી જઈને સપોઝ ચાઇના સિલેક્ટ કરું છું તો આવી જાય છે ચાઇના. બાય ડિફોલ્ટ હશે તમે જ્યારે રન કરશો તો બાય ડિફોલ્ટ ઇન્ડિયા સિલેક્ટ થઈને આવશે, બીકોઝ ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ઉપર ઇન્ડિયા લખેલું છે એટલા માટે. અહીંયા આગળ આ તમારું ટોસ્ટ આવી ગયું. ખબર પડી બધાને શું કર્યું ઈ? યસ ઓર નો? સી આ એડેપ્ટર ક્લાસ સમજાવવા માટે હું તમને આ વસ્તુ સમજાવું છું. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ મારે અત્યારના એની છે કે એ બે વસ્તુ અને ઉપરા ઉપરી એટલે સમજાય બીકોઝ બેની અંદર એડેપ્ટર આપણે સિમિલરલી ફીલ કરીએ છીએ. એની પછી મારે તમને કસ્ટમ એડેપ્ટર કેવી રીતે શીખવાડવું છે એટલા માટે હું તમને અત્યારના કહું છું કે ખાલી એક એરે એડેપ્ટર છે તો એ બે જ લાઈનનો કોડ છે. એક તમારે એડેપ્ટરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો ને એને ઇનિશિયલાઇઝ કરવાનો, ને બીજું ખાલી એટલું જ લખવાનું કે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ, સપોઝ સ્પિનરની વાત કરીએ તો સ્પિનરનું ઓબ્જેક્ટ ડોટ સેટ એડેપ્ટર. બે લાઈનમાં આખો એડેપ્ટર સેટ થઈ જાય. પણ હું જ્યારે કોઈ કસ્ટમ એડેપ્ટર બનાવતી હોઉં તેના માટે મારે બહુ બધી વસ્તુઓ કરવાની આવશે અને એ મારે ડિસ્પ્લે કરાવવું છે લિસ્ટ વ્યૂની અંદર. એટલા માટે હું કહું છું કે એટલીસ્ટ આ એડેપ્ટર વાળો જો કન્સેપ્ટમાં તમને કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય, કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો. હવે મારે તમને જે દેખાડવું છે કે આ જે વેલ્યુઝ છે ને એમાં ઈ શું આવી, તો હું અહીંયા આગળ છે ને સિમ્પલી લોગ લખી લઉં છું. લોગ એટલે શું હોય એ તમને ખબર જ છે. એટલે હું અહીંયા આગળ એક લોગ લખી નાખું છું, બરોબર. લોગની અંદર બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ થાય. સપોઝ મારે તમને પોઝિશન વાળું જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એમાં શું રિટર્ન કરે એ દેખાડું, તો એટલે મેં શું લખ્યું અહીંયા આગળ પોઝિશનની વેલ્યુ પાસ કરી દીધી. બીજી વસ્તુ મારે દેખાડવી છે આઈડીની, એટલે અહીંયા આગળ હું લખીશ મેમ હા સ્ક્રીન નથી આવતી. સોરી, હવે આવે છે? હા ઓકે. સી અહીંયા આગળ હું લખતી હતી જે મેં ટોસ્ટ લખેલો હતો ને એના અંદર મેં એની નીચે મેં બીજા બે લોગ લખ્યા. એકમાં મારે પોઝિશન દેખાડવી છે એટલે મેં પોઝિશન લખ્યું, અને બીજામાં મારે આઈડી દેખાડવું એટલે મેં શું લખ્યું સિલેક્ટેડ આઈડી. અને એની અંદર મેં પાસ કરી દઈશ અહીંયા આગળ પ્લસ કરીને આઈડી. આ જે લોંગ વેલ્યુ જે છે ઈ એની અંદર શું રિટર્ન કરે છે એ આપણે ખાલી જોવું છે એટલા માટે. ક્લિયર? હવે આ બે વસ્તુમાં શું આવશે એ દેખાડવા માટે હું આને હજી એક વખત રન કરી લઉં એટલે મારો કોડ આખો રન થઈ જાય. સી બાય ડિફોલ્ટ આ બે લોગ આવ્યા, સિલેક્ટેડ પોઝિશન અને સિલેક્ટેડ આઈડી. કેમ 0 0 આવ્યું? બીકોઝ બાય ડિફોલ્ટ મેં તમને જે કીધું કે સૌથી પહેલી જે વેલ્યુ હશે એ સિલેક્ટેડ આવશે, એટલે જે ઇન્ડિયા હતું ઈ. તો ઇન્ડિયા જે છે એ ક્યાં આગળ છે, તો કે મારા જે એરે છે એના ઇન્ડેક્સ પોઝિશન 0 ઉપર છે, એટલા માટે અહીંયા આગળ મને એને વેલ્યુ રિટર્ન કરી 0. ખબર પડી બધાને? હવે સપોઝ હું ઇન્ડિયાની પછી સેકન્ડ જે છે યુએસએ લખેલું છે, બરોબર. હું છે ને આને અહીંયા જો લોકેટ હોય ને એની અંદર એ ફિલ્ટર લગાડી શકાય. સપોઝ મેં બંનેની અંદર સિલેક્ટેડ પોઝિશન અને સિલેક્ટેડ આઈડી, તો સિલેક્ટેડ શબ્દ એવો છે કે જે કોમન છે, તો હું અહીંયા આગળ સિમ્પલી જઈને સિલેક્ટેડ લખી નાખીશ ને તો મને ખાલી એ જ લોગ દેખાશે. હવે હું શું કરું છું તો કે ઇન્ડિયા લખી દઉં ને એની પછીનું એટલે કે યુએસએ મેં સિલેક્ટ કર્યું, બરોબર. તો જો આવી ગયું નવું કે હવે યુએસએ જે છે એનું ઇન્ડેક્સ પોઝિશન 1 છે, તો અહીંયા આગળ મને આવી ગયું પોઝિશન 1 અને એનું આઈડી 1. હવે આઈડી જે છે એ પોઝિશન નથી હોતું. આઈડીની અંદર ઘણી બધી વખત અલગ અલગ વેલ્યુઝ ને એવું બધું આવતું હોય, એટલે જ્યારે તમારે કઈ વેલ્યુ સિલેક્ટ થઈ ગેટ કરાવવું હોય તો તમારે શું કરવાનું સિમ્પલી તો કે જે આ જે પોઝિશન વાળું જે થર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ તમને મળશે ને એની ઉપરથી જ તમને ખબર પડશે. ક્લિયર બધાને? અને મેં ટોસ્ટની અંદર શું પાસ કર્યું તો કે ઈ જે મને પોઝિશન મળી ને ઈ ઇન્ડેક્સ મેં પાસ કરી દીધું મારા એરેમાં, એરે ઓફ, અને એની અંદર ઇન્ડેક્સ પોઝિશન હું પાસ કરી દઉં છું, એટલા માટે મને એની રિલેટેડ વેલ્યુ મળે છે. સી હું ત્રીજો લોગ લખી નાખું એટલે તમને એક સાથે બધી વસ્તુઓ જોઈ શકાય. સપોઝ મેં ત્રીજો લોગ લખ્યો સિલેક્ટેડ કન્ટ્રી,
અહીંયા આગળ હું શું પાસ કરી દઈશ તો કે મારો જે કન્ટ્રીનો એરે છે એની એમાંથી કઈ વેલ્યુ જોવે તો કે યુઝરે જે સિલેક્ટ કરી ઈ વેલ્યુ મારે જોવે છે. હવે અહીંયા આગળ ખાસ એક વસ્તુ જોજો કે બીકોઝ મારી પાસે સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ મારે અહીંયાથી પાસ કરવાની, એટલા માટે હું એને સિમ્પલી ડબલ કોટ્સ પ્લસ કરીને લખી નાખું છું. એ સ્ટ્રિંગ જ છે, તમને ખબર જ છે, મને એવી ટેવ પડી ગઈ છે લખવાની, કારણ કે કોઈ પણ વેલ્યુ હોય તો સીધી એને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરી તો ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ કરું કે સ્ટ્રિંગ ડોટ વેલ્યુ ઓફ ને એવું બધું કરવું પડે, એની બદલે સિમ્પલી હું આવી રીતે લખું છું. સ્ટ્રિંગ જ છે તો આવું કરવાની કોઈ જરૂરિયાત છે નહીં. બરોબર, હવે આને ફરી વખત રન કરી લઉં એટલે આપણને 3 લોગ એક સાથે દેખાય. સી પોઝિશન 0, આઈડી 0 અને કન્ટ્રી કયું છે તો કે ઇન્ડિયા. હવે હું તમને સાથે સાથે આ બી દેખાડતી જાઉં, મારું જે એરે છે ઈ. હવે સપોઝ હું જાપાન સિલેક્ટ કરું છું તો એનું ઇન્ડેક્સ મને આવશે 0, 1, 2 અને 3. બરોબર, તો હું હવે જાપાન જઈને સિલેક્ટ કરી નાખું છું. ઓકે, તો જો આવી ગયું સિલેક્ટેડ પોઝિશન 3, સિલેક્ટેડ આઈડી 3 અને સિલેક્ટેડ કન્ટ્રી કયું છે તો કે જાપાન. ખબર પડી વોટ ઇઝ અ સ્પિનર એન્ડ હાઉ ડુ યુ યુઝ ઇટ, વોટ ઇઝ અ ટોસ્ટ. એ બે વસ્તુ મેં તમને શીખવાડી અત્યારના, અને એ બે ની અંદર જો કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો પ્લીઝ પૂછી લેજો. જો ફરી વખત કહી દઉં, ટોસ્ટ છે ને એ સિમ્પલી શેના માટે થાય તો કે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવા માટે ને એની અંદર આપણે 3 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ છીએ. પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ હોય કન્ટેક્સ, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ હોય તમારે જે દેખાડવું હોય, જે શો કરવું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા આગળ આવું બધું મારે કાંઈ નથી કરવું, સિમ્પલી હું હેલો લખી દઉં તો ખાલી હેલો દેખાશે. જે કોઈ પણ વસ્તુ હું સિલેક્ટ કરું હેલો લખીને આવી જશે. એટલે અહીંયા આગળ બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ મારી આવશે કોઈ સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ, એટલે જે તમારે મેસેજ શો કરવો છે ઈ. ને ત્રીજી વેલ્યુ આવશે કે તમારે ટોસ્ટને કેટલું દેખાડવું છે, એટલે ત્યાં આગળ હું લખીશ ટોસ્ટ ડોટ લેન્થ લોંગ, અને છેલ્લે હું શું કરીશ ડોટ શો. ડોટ શો મેથડ છે ટુ શો ધી વેલ્યુ, રાઈટ. તો આવી રીતના કોઈ પણ લોગ હશે એને હું ડિસ્પ્લે કરાવી શકું. ખબર પડી? 2 મિનિટ આ બધી વસ્તુઓ જો હું એક જ સેકન્ડમાં ક્લિયર બધાને? હવે આની અંદર કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો, બાકી હું તમને ફરી વખત એક વસ્તુ રિવાઇઝ કરાવી નાખું. આપણે જે ગઈકાલે જેમ શું કહેવાય ઓટો કમ્પ્લીટ ટેક્સ્ટ લીધું હતું, એ જ રીતે અહીંયા આગળ મેં શું લીધું, સ્પિનર લીધું, એનું આઈડી આપ્યું, વિડ્થ આપ્યું, હાઈટ આપ્યું, પછી અલગ અલગ સપોઝ અહીંયા આગળ મારું કન્સ્ટન્ટ લેઆઉટ છે એટલે મેં માર્જિન ને પેડિંગ આપ્યું ને એવું બધું કરી નાખ્યું. જે અલગ અલગ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ હતા એ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ આપ્યા. એની પછી શું કર્યું તો કે હવે જાવાનો કોડ આવ્યો કે સ્પિનર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે, તો મેં શું કર્યું સ્પિનરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો અને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો યુઝિંગ ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી. પછી મેઇન વસ્તુ આવી કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ માય એરે એડેપ્ટર યુઝિંગ ધી મેથડ, સોરી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇનિશિયલાઇઝ ઇટ, કે એરે એડેપ્ટરનો મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો ડબલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ કીવર્ડથી એરે એડેપ્ટર. એની અંદર આપણે 3 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી. ફર્સ્ટ વિલ બી ધી રેફરન્સ, સેકન્ડ વિલ બી ધી લેઆઉટ એન્ડ ધ થર્ડ વિલ બી વોટ ડેટ આઈ વોન્ટ ટુ પાસ. એની માટે એક એરે બનાવેલો છે કન્ટ્રી નામનો, અને એની અંદરથી હું વેલ્યુ પાસ કરીશ. પછી બીજું શું કર્યું તો કે જે વ્યૂ હતું એના માટેની આ મેથડ છે કે તમારે ડ્રોપડાઉન વખતે કોઈ અલગ રીતનું ડિસ્પ્લે કરવું છે તો એના માટે એ નહીં લખો તો ચાલશે. મેઇન વસ્તુ જે લખવાની છે એ તો કે સ્પિનરનો જે ઓબ્જેક્ટ છે એ સ્પિનરનો ઓબ્જેક્ટ ડોટ સેટ એડેપ્ટર, અને એની અંદર મેં પાસ કરી દીધું એરે એડેપ્ટરની વેલ્યુ. બીજી વસ્તુ મેઇન જે મેં તમને આ વખતે શીખવાડી ઇઝ કે હાઉ ડુ યુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ અ પર્ટિક્યુલર લિસનર. સી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે કોઈ પણ બટન લખતા હતા તો બટનનું લિસનર લખતા હતા તો સિમ્પલી શું કરતા હતા, બટન ડોટ સેટ ઓન ક્લિક લિસનર, because it is a listener and because it is an interface I can also implement it. So હું શું લખીશ અહીંયા આગળ
implements adapter view dot on item selected listener. તો હું આટલું લખીશ એટલે એ મને બાય ડિફોલ્ટ એની બે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ્સને ઓવરરાઈડ કરવા માટે ઓન કરશે. એટલે આ બે એની મેથડ છે જેને આપણે ઓવરરાઈડ કરી. કઈ કઈ? ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ અને ઓન નથિંગ સિલેક્ટેડ. ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ વાળી મેથડ છે એની અંદર મારે થર્ડ અને ફોર્થ આર્ગ્યુમેન્ટ જે મને મળે છે એનો યુઝ કરીને મને ખબર પડશે કે યુઝરે કઈ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી, અને એને મેં તમને સિમ્પલી અહીંયા આગળ દેખાડી દીધું લોગની અંદર ને ટોસ્ટની અંદર, બંનેની અંદર. પણ મેન એક વસ્તુ કે આ તમે લાઈન નહીં લખશો તો આ કોઈ વસ્તુ થશે નહીં, બીકોઝ આનાથી જ તે તમારું સ્પિનર અને તમારું જે શું કહેવાય ઇન્ટરફેસ છે એ બંને વસ્તુ કનેક્ટ થાય છે એટલા માટે. સો સ્પિનર ડોટ સેટ ઓન આઇટમ સિલેક્ટેડ લિસનર, એની અંદર મેં પાસ કરી દીધું ધીસ. વાય ધીસ? બીકોઝ ધીસ એક્ટિવિટી ઓફ માઇન ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધીસ ઇન્ટરફેસ, ધેટ ઇઝ વાય. એની પછી મેં તમને એક અલગ હજી વસ્તુ શીખવાડી હતી કે ટોસ્ટની અંદર આપણે 3 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ છીએ. રેફરન્સ, જે વેલ્યુ તમને શો કરવી હોય ઈ, અને હાઉ લોંગ ડુ યુ વોન્ટ ટુ શો ઇટ. અને ઈ ટોસ્ટ તો જ દેખાશે ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ધી મેથડ ડોટ શો. લોગ તો તમને ખબર જ છે કેવી રીતે લખાય, છતાંય તે ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ વિલ બી ધી ટેગ અને સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ વિલ બી ધ વેલ્યુ ધેટ યુ વોન્ટ ટુ ડીબગ. ક્લિયર બધાને? યસ ઓર નો?